स्वागत देश विदेश ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਮੇਘਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਿੰਟ, ਮਿੰਟ, घंटे, हफ्ते, महीने ते साल लगातार गुजर रहे ने ते इंसान की कामयाबी इहदे विच है जदों उसारू ढंग दे नाल पॉजिटिवली इस चक्कर दे नाल तुरदा जांदा है। ते एक ऐसे खास मेहमान दे नाल, खास शख्सियत दे नाल अज गल्लां ते गीत दे खास सैगमेंट जिंदगी अनमोल दे विच तुहाडी मुलाकात करावांगे जिन्हां ने जिंदगी दे विच तमाम मुश्किलां होण दे बावजूद बड़े उसारू ढंग दे नाल जिंदगी नूं जिया है ते सब दे लई एक मिसाल वो बने ने। उन्हां बारे तुहानूं दसदा कि जिंदगी दे विच बहुत मुश्किलां दा उन्हां ने सामना किता। जदों 1.5 साल दी उमर सी उस वेले पोलियो दा वो शिकार हो गए जिहदे कारण काफ़ी मुश्किलां जिंदगी दे विच आईयां। इत्थे ही मुश्किलां नहीं थमियां, जिद्दां जिद्दां उमर वड्डी होई उद्दां उद्दां कई तकलीफां होर आईयां। एक एक करके 7 सर्जरियां उन्हां नूं करानियां पईयां ते एक वक्त ऐसा आया जदों अखां दी रोशनी भी चली गई। इत्थे ही मुश्किलां दा अंत ना होया, विआह होया सुनहरे सुपनिਆਂ दे नाल, पर सुपने उत्थे ही टुट गए जदों जीवन साथी ने साथ देण दी थां हर थां ते मुश्किलां पैदा कीतियां। बहुत कुछ है अज इन्हां तो जानांगे इन्हां दी जिंदगी बारे, पर फिर भी ये सारे लई एक मिसाल बने। एक ऐसे बहुत सारे काम इन्हां ने जिंदगी दे विच कीते जो कि सानू सब नू ऐसा संदेश दिंदे ने कि मुश्किलां होण दे बावजूद जिंदगी बहुत खूबसूरत हुंदी है। बहुत बहुत स्टूडियो दे विच स्वागत करदे आ डॉक्टर तनुजा तानू जी दा। सत श्री अकाल जी। तो इन्हां बारे मैं तुहानू दसदा कि तनुजा जी कवितावां भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं। इन्हां दियां 2 किताबां कवितावां दियां छप चुकियां ने ते एक नॉवल भी छप चुकिया है। तो क्यों ना फिर प्रोग्राम की जिहड़ी शुरुआत है तुहाडे वल्लों लिखियां कुछ सतरां दे नाल कीती जावे। जरूर जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुशनसीब हाँ कि तुहाडे शो दे विच आई हाँ। दहलीज के उखड़ते पत्थर मत देखो, दहलीज के उखड़ते पत्थर मत देखो, उम्मीदों इरादों की नींव पक्की है। दहलीज के उखड़ते पत्थर मत देखो, उम्मीदों इरादों की नींव पक्की है। गिराकर झूठी संकीर्ण दीवारें, गिराकर झूठी संकीर्ण दीवारें, हौसलों के कपाट से खुशी की रश्मियाँ बरसती हैं, खुशी की रश्मियाँ बरसती हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत डॉक्टर तनुजा जी। तो शुरुआत करते हैं तुहाडी जिंदगी नूं समझण दी, किद्दां तुसीं इन्हां मुश्किलां दे बावजूद जिंदगी नूं जित्तिया, पॉजिटिव रहे, ये सारा कुछ अज तुहाडे तो जानांगे। बचपन तो शुरुआत करते हैं कि बचपन दे विच ही तुहानूं जिहड़ी ये प्रॉब्लम है पोलियो दी जिस तरह मैं गल कर रही हां वो हो गई जी। मैनूं 1.5 साल दी उम्र दे विच पोलियो होया सी जी। नहीं समझ सी कि मेरी कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ने कभी महसूस भी नहीं होने दिता। बट जिस तरह लाइफ वधदी गई, प्रॉब्लम्स समझ आन लगी, स्कूल दे विच गई तो बच्चे थोड़ा डिफरेंस समझते सीगे जी जी, और टॉन्टिंग भी होंदी सीगी, बट पेरेंट्स वालों इको एडवाइस सीगी कि यू आर स्पैशल ते बॉदर नहीं करना अगर कोई कुछ कहता भी है। तो मैनू मेरे अंदर शुरू तो उन्होंने बड़ा हौसला भरिया जी जी। क्लास दे विच सम टाइम हुंदा सी इशू कोई, वैसे टीचर बहुत सपोर्टिव सी, 1-2 नू छोड़ के बहुत ज़्यादा प्यार करते सीगे क्योंकि स्टडी दे विच अच्छी सी, इंटैलीजेंट सी, ते टीचर बहुत सपोर्टिव सीगे जी। तो बचपन बारे जिद्दां तुसीं दस्सिया ते जिद्दां जिद्दां तुसीं वड्डे उचेरी सिक्ख्या हासिल कीती ਉਹਦੇ बारे भी जानांगे। ਜਦੋਂ मैं 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਓ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ 5th ਦੇ ਜੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ ਫॉर ਲਾਈਫ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ।
ਬੜਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ 5th ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਦੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਫ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟਾਪੂ, ਔਰ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟਾਪੂ ਵੀ ਖੇਲਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ तो करना है। हले विच कई मेरे फ्रेंड्स कह लो या क्लासमेट्स कह लो उस चीज़ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ नहीं तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगी, तो मैं उन्होंने यही कहना आई विल ट्राई, मैं करूँगी, नहीं होएगा तो इट्स ओके। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਭਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ? मैं थैंकफुल हाँ अपनी होल फैमिली दी। मेरे मम्मी पापा जो हुन मतलब नहीं ने, इस टाइम एक्सपायर हो चुके ने। मेरे 2 ब्रदर ने और दोनों ब्रदर दी मैरिज तो बाद मेरी जिहड़ी सिस्टर इन लॉज आई हैं, मेरी भाबियाँ, वो भी बहुत सपोर्टिव रही ने। मैं इस मामले च अपने आप नूं बहुत लकी मनदी हाँ। पेरेंट्स दा इक्को ही कहना सीगा और कि तू स्पैशल है। ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਝੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ फ्रेंड ने डॉक्टर सतीश ठुकराल सोनी, बहुत अच्छे राइटर ने, उन्होंने दी कवितावां मैं सुनिया पहली बार जदों, तो मैनू अच्छा लग्या और मेरे दिल च आया कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकती हाँ। तो फिर मैं अपने शब्दां नू एक आकार देना शुरू किया, अपनी भावनावां नू पिरोना शुरू किया शब्दां दे विच कि मैं लिखण दी कोशिश करा। फिर मैं ट्राई शुरू की। फिर तुसी ट्राई शुरू की ते कवितावां लिखियां तुसी पहले? जी, कवितावां एक्चुअली आर्टिकल्स वगैरह तो मैं लिखती रहती सी। स्कूल दे विच भी मेरा रुझान जिहड़ा सी लिखण च बहुत सीगा। जिस तरह लेख वगैरह लिखने तो मैनू हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते होंदे सीगे, एप्रीशिएशन मिलनी। अगर कोई कंपीटिशन होना तो उहदे च भी मैं विन करना, लिखण दे विच, राइटिंग दे विच। तो वो रुझान मेरा शुरू तो सी। स्टोरी राइटिंग भी मैं बचपन तो मतलब समझ लो आफ्टर 5th 6th सीगा एक अंदर, जिस तरह उन्होंने कहते ना कि मैं करना है, मैं करना है। हाँ, बस मन दे विच ये ठानिया होया सी कि मैं करना है जी। ये तुहाडा हौसला ही सीगा जी, है ना। ते गल मैं फिर ही करदी हां कि जदों तुसी
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਢਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਮਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਟਿਲ ਨਾਓ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਬੇਚਾਰਗੀ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੂਟ-ਕੂਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਹਿਚਾਨਣ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 10 ਹੋਰ ਗੁਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤਨੁਜਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਅਲ ਫੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 2017 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਮੇਰਾ ਹਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਜਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਚਾਰੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਇਕੁਅਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੂੰਗੀ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। विकलांगता को अभिशाप न समझो, विकलांगता को अभिशाप न समझो, पूर्व जन्म का पाप न समझो। तन बिगड़ा है पर मन तो नहीं, तन बिगड़ा है पर मन तो नहीं, जज्बात वही, एहसास वही।
दिल की धड़कन भी सब जैसी ही। विकलांग नहीं वो जिनके अंग नकारा हैं, विकलांग नहीं वो जिनके अंग नकारा हैं, अपाहिज हैं वो जिनको घटिया सोच ने मारा है। विकलांगता को अभिशाप ना समझो, पूर्व जन्म का पाप ना समझो। साथ मांगो सहारा नहीं, साथ मांगो सहारा नहीं, मदद चाहो खैरात नहीं। ईश्वर की इनायत ये जान होती है, ईश्वर की इनायत ये जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। करो हिम्मत लड़ो ज़िंदगी की लड़ाई, करो हिम्मत लड़ो ज़िंदगी की लड़ाई। जीते ये जंग जो उसी की भीड़ में पहचान होती है, जीते ये जंग जो उसी की भीड़ में पहचान होती है। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਬਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਟਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਸੇਬਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਨੂਜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚਲਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਈ ਜੱਗ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖਵਾ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਨੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ +2 ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ। ਤੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਲ ਸਟਾਫਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੇਲ ਸਟਾਫਰਸ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਈਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਰਵੱਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਟੈਕਟਫੁਲੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਚ ਰਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟਸ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਪਾ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੈਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ 18.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਬਟ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੌਰਚਰ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੌਰਚਰ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ज़्यादा क्रूअल होंदी गई, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सफरिंग होंदी गई, क्योंकि इन लॉज ने जदों क्या सीगा कि सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद दे विच चीज़ां उन्हां दी फैमिली दे विच उन्हां दी सोसाइटी दे विच ਉਹ उठन लगियां बिल्कुल कि तुसी इस तरह क्यों कीता, इस तरह दी लड़की नाल मैरिज क्यों कीती, तुहाडे लड़के दे विच ते कोई प्रॉब्लम नहीं सीगी। जी जी बट हो चुका सी जो होना सीगा। जी जी और मेरे हसबैंड मैनू अक्सर ये कहते होंदे सीगे कि मैं तेरे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। एज बेशक छोटी सी, लेकिन पेरेंट्स ने जो संस्कार दिते सीगे, जो पॉजिटिविटी दिती सी, उत्थे साडी फैमिली दे विच लड़कियां नाल ते खास करके कदी उच्ची आवाज़ 'च गल भी नहीं करदे सी। बहुत ही प्यार लड़कियां नूं खास करके स्पैशली बहुत प्यार दिता जांदा सी। सिर्फ मैनू ही नहीं, साडे परिवार दी सारियां लड़कियां नूं। जी जी। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਉਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਚਪੇੜ ਖਾਧੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। लेकिन मैरिज मेरी चली, मैं चलाई 9 साल। अच्छा 9 साल चलाई। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। लेकिन उस पॉइंट ने मेरी लाइफ नू स्ट्रोंग एंड मोर स्ट्रोंग कर दिता मेरी कि मैं अज तुहाडे सामने बैठी हाँ और मेरी मुस्कुराहट नू उस टर्निंग पॉइंट ने वधा दिता, समझ लो। जी जी, वो टर्निंग पॉइंट की सी? बड़ी बेसब्री दे नाल असीं सारे ही जानना चाहते हैं। जी श्योर। मेरी मैरिज नू 1 साल 1 महीना होया सीगा। जी 1 साल 1 महीना होया सीगा। मैं तुहानूं दस्सिया कि मैं एज ए ऑपरेटर जॉब शुरू की सी, क्योंकि मैरिज हो गई उसी हॉस्पिटल के थ्रू मैरिज भी हुई, तो मैं पार्ट टाइम जॉब जिहड़ी है मैं कंटिन्यू रखी। 2-3 घंटे की जॉब होंदी सी। जी 23 सितंबर 92 मेरी लाइफ का बेस्ट दिन। मैं परमात्मा की शुक्रगुजार हाँ कि वो दिन मेरी जिंदगी दे विच आया। माहौल ऐसा है कुछ अखा दे विच पानी है तुहाडे जी, पर द शो मस्ट गो ऑन। जी जी ये जेड़े दिल भरिया है एक खुशी दे नाल है। खुशी दे नाल जी कि जदों मैं ऑपरेशन थिएटर दे विच एक्चुअली फ्रेंडली सी माहौल, ते मैं ऑपरेशन थिएटर दे विच हिना लगान वास्ते ग्लव्स लैन वास्ते गई, ते थिएटर दे विच मिडवाइफ एक न्यू बॉर्न बेबी नूं क्लीन कर रहे सीगे, ਉਹਦੀ ऑल वगैरह साफ़ कर रहे ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸਕਾ ਬੇਬੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੇਬੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਬੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ 4th ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਦੋਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ 12:30 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਘਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਬਾਡੀ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਗਏ ਹਸਬੈਂਡ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੈਂਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੇਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7:45 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਪਿਸ, ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਾਇਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਬੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਹਫਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ।
ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 29 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਿਟੀ, खूबसूरत, मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान मेरी बेटी है सब कुछ। और वो एक मिसाल है बाकी डॉटर्स दे ਲਈ कि मैरिज तो बाद ਉਹਦੀ मैरिज हो चुकी है, ਉਹਦੇ 2 बेबीज़ ने, बेबी बॉयज़ ने, और वो मिसाल है मेरे सन इन लॉ और मेरी बेटी कि आफ्टर मैरिज मैं ਉਹਦੀ फैमिली ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ इन लॉज ਦੇ ਨਾਲ मैं रह रही हाँ। अच्छा जी। और ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी स्टार्ट मुश्किलां ते देखो फिजिकल प्रॉब्लम है फेस ते करनियां पैंदियां है ना, बट ये है कि जी फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करते करते एक फेस इस तरह का आ गया कि मैरिज हो गई। मैरिज दे विच प्रॉब्लम्स बहुत वध गईयां। बेबी 1 साल बाद ही अडॉप्ट कर लिया ते मेरे इन लॉज ने कबूल नहीं किया, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। जी मैं अपनी थोड़ी जी एजुकेशन बारे बड़े शॉर्ट टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆਫਟਰ 9 ਈਅਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, +2 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਐਡੀਟਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ MA ਕੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ PGDMC ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ MMC ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਸੇਬਲਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਮਾਨਦ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਆਈਵਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NGO ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਛਪੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ
जिंदगी रोज़ रूठती है रोज़ मना लेती हूँ। जिंदगी रोज़ रूठती है रोज़ मना लेती हूँ, तेरा हर नखरा सिर पर उठा लेती हूँ। कर ले मनमानियाँ जी भर भर के, कर ले मनमानियाँ जी भर भर के, दे दे परेशानियाँ भी जी भर भर के। मोहब्बत सी हो गई है तेरे इम्तिहानों से, मोहब्बत सी हो गई है तेरे इम्तिहानों से, कोई शिकवा नहीं है अब ज़माने से। ज़िद्दी सी हो गई हूँ मैं भी तेरी तरह, ज़िद्दी सी हो गई हूँ मैं भी तेरी तरह, खुश हूँ बिन पंखों के परिंदों की तरह। आंसुओं के मोती अब नहीं बहाती हूँ, आंसुओं के मोती अब नहीं बहाती हूँ, मुस्कुराती हूँ और तुझको गले से लगाती क्या हूँ। ਬਾਤ ਹੈ, क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू जी, थैंक यू।